to ABN Dixitchi. యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ మరియు ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో మీ కెరియర్ ని ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నారా? అందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలేంటి? ఎలాంటి కోర్సులు నేర్చుకోవాలి? ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? తెలియజేయడానికి ఐఎస్సిజి మల్టీమీడియా కాలేజ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ పోల్నా రామకృష్ణ మరియు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీస్ అండ్ అకాడమిక్ మేనేజర్ మిస్టర్ పి బాలకిరణ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. వారితో మాట్లాడే ముందు కాలేజ్ ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. My name is Saurav Vijayatha. I am studying right now at ISCG and this month is my graduation year and I took my specialization to be as game designing. After every inter is done, we'll be having an educational fair. So we'll be having about the engineering, doctor and about this different media. So there I went, I have like around 5 colleges and this is the only college is giving degree. Here the atmosphere is like everyone is striving towards their dream, so there is a positive atmosphere here. When we are surrounded by such creative fellows, so we would be driven towards our dream. The basic difference between coming to a college and learning from home is the people you meet, the lecturers you meet. I'm not the person I was first year. I've grown a lot. I've come to know about a lot of people. I've met many industry professionals with the help of college. Professional wise, they taught me a lot. When I came here, I don't know anything about animation. But eventually, I came to know that okay, I can do anything. I had never ever knew more than 2 softwares, but coming here, now I know about ZBrush and it's all because of my teachers, right? So they are the mentors over here and they are really well. So campus is also like good, we have good environment and throughout the campus you can see the people's artwork. So which encourages you to do more works also. Starting 2 years, I was a procrastinator. I used to delay works. But when I got to introduce to studios, then I realized how we should deliver our product to a client. So I did a portfolio like in final year, through which I got my placement in a gaming studio. And there is one project called Portrait. At that time we used to laugh so much, like he is drawing someone else portrait, instead of him I am drawing someone else portrait. Painting classes, our staff was so good and he used to appreciate our works, which we don't feel that was good, but they used to appreciate us. It was when game designing, जब third year में लिया मैं एक board game बनाया था. So that was an overnight work. I sat for 3 to 4 hours. My sir played it with me and then he thought for a second and he said, it's a good game. We can do something about it. And I was so happy that day, you know, that was the best moment यार. ISCG में 3 साल में सबसे best moment है. ISCG helped me, like they showed me some companies, I went for the interviews and what I learned from the college, it helped me a lot in my job. We enjoy whatever we do, we love arts and everything is like craft and everything is like, it is not like we are studying at all. We are learning something so new with each and everyone. It's not like a learning environment of just class. You can go around, have yourself, you know, your own place and don't need to go outside. The resources available over here. And even for the people who are in drawing and art and design, there are a lot of things to get inspired from. Initially I was very scared of manual art and then so I could build up on that on first year because of my faculty. And the same way, like in my second year I was doing modeling, so I could see my skills develop throughout the 3 years and right now it's helping me a lot in my VFX shop. Every
every year this Comic Con thing happens in Hyderabad. Our college people really motivates us to do a specific amount of comics and cosplay. So we made that Groot, we made a lot of things like Iron Man and Deadpool, Gamora, Thanos. So we did a lot of things. హలో అండి, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. Hi. సో రామకృష్ణ గారు, మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ కోర్సుల గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు మల్టీమీడియా అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుందంటారు, ఏ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించింది ఇది అసలు? మల్టీమీడియా ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ అండి. దాన్ని అంటే లైక్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే యువర్ మెసేజ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫామ్. అది ఆర్టిస్టిక్గా టెక్నాలజీని యాడ్ చేసి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా కన్వే చేయగలిగితే దాన్ని దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ మల్టీమీడియా. లైక్ ఆడియో, వీడియో, ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ ఇంక్లూజివ్ విత్ ఇమ్మర్స్ టెక్నాలజీ ఈజ్ మల్టీమీడియా. ఇది ప్రతి ఒక్క సెగ్మెంట్, ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిందండి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, లైక్ ఇట్లా గేమింగ్ టు ఐటీ టు యూఐ టు యూఎక్స్ అన్ని సెగ్మెంట్స్లో యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో బాలకిరణ్ గారు మీరు చెప్పండి, M&E ఇండస్ట్రీలో ఎవరైనా సెటిల్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అంటారు? M&Eలో రావాలంటే అండి బేసిక్గా ఇంటర్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. ఎందు గురించి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ లేకుండా మల్టీమీడియా అనగానే ఒక చిన్న కోర్స్ లాగా 6 months కోర్సెస్ ఇట్లా చేసేవాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ 4 years డిగ్రీ, 2 years మాస్టర్స్ ఎప్పుడైతే ఇవి వస్తున్నాయో, దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి అంటే రేపొద్దున మనకి గ్రో అవ్వడానికి మెయిన్గా MNCs అంటే మల్టీ లెవెల్ నేషనల్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి వెళ్ళటానికి అండ్ కెరియర్లో గ్రో అవ్వడానికి మేనేజర్ క్యాడర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ క్యాడర్స్ ఇటువంటి అవ్వడానికి వీటిని కోర్సెస్ కింద చేయడం బాగుంటుంది. సో ఇలాంటి కోర్సెస్ మన హైదరాబాద్లో చేయాలంటే ఏ కాలేజెస్ ఈ కోర్స్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అంటారు? మేము ఇనిషియల్గా ఆఫర్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఎవెన్ ఎ సింగిల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి. వీఆర్ ద ఫస్ట్ వన్స్ ఇన్ ఇండియా to start 4 years graduation program under JNTU. It took us nearly 3 years to convince AICT, JNTU and everyone. I'm speaking about 18 years back, by the way. So today there are many universities has come forward. JNFU, Jawaharlal Nehru Finance and Architecture University is offering 4 years graduation, as well as many other institutions are offering. Many other universities in different states are offering. ఏ యూనివర్సిటీకి ఇవి అఫిలియేట్ అయి ఉంటాయి అంటారు? మేము మొన్నటి వరకు JNTU కింద ఉన్నామండి, జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ. జస్ట్ 2020 నుంచి జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఫైనాన్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్. అలాగే వేరే స్టేట్స్లో కూడా ఇలాంటి కాలేజెస్ ఉన్నాయంటారు? చాలా ఉన్నాయండి. లైక్ నౌ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ మల్టీమీడియా ఈజ్ అ సెపరేట్ సెగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై అవర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్. చాలా లేటు, బట్ ఎనీవే టుడే ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ బై UGC యాజ్ వెల్ యాజ్ AICT. సో ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీకి ఒక్కొక్క ట్రెండ్ ఉంటుంది. అండ్ అలాగే లాక్డౌన్లో ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ సమ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ గెటింగ్ డౌన్. సో మరి మీ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు యానిమేషన్ అనే దాని కన్నా మనకి ఇది M&E అంటే మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో మీరు చూసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాము, మనకి ఏంటిది గ్రోసరీస్, ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక డే మొత్తం స్పెండ్ చేయాలి అంటే మనకి మూవీస్ కానీ టీవీ ఆర్ గేమ్స్ ఇవన్నీ మనకు కావాలి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అంటే మనకి ఇండస్ట్రీ కంపల్సరీ అండి. సో ఇప్పుడు దీనికి మనకి రేపొద్దున్న కెరియర్ పడిపోదా అన్న పాయింట్ అనేది ప్రతి ఒక్కదానికి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయండి. ఎనీ పర్టికులర్ కోర్స్ మీరు ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్న ఎనీథింగ్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అనేది కామన్. కాకపోతే ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ లేనిది మామూలుగా మనిషి అనేవాడు హీ కాంట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం. బికాజ్ రైట్ నౌ ఎవ్రీ మొబైల్ హ్యావ్ ఎ గేమ్. ప్రతి ఒక్క చిన్న కిడ్ కూడా గేమ్ అనేది ఆడుతున్నాడు. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా కావాలంటే ఇంటర్నెట్, ఎనీ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు గో ఇన్ టు ఇంటర్నెట్ కంపల్సరీ, బ్రౌజింగ్. సో ఇవన్నిటిలో కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ విల్ నెవర్ గో డౌన్. అదొక నమ్మకం అయితే పెట్టుకోవచ్చు అందరూ. ఓకే, రైట్, కాల్ తీసుకుందాం అండి. కర్నూలు నుండి హర్ష గారు. హర్ష గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ ఇట్లా నాది బీటెక్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది సార్, నేను ఇప్పుడు చూస్ చేసుకోవచ్చా సార్ యానిమేషన్? ఓకే,
Yeah, అదే ఈ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, కొంచెం ఇటు సైడ్ వెళ్ళాలని ఉంది. ఓకే, వెళ్ళొచ్చా సార్ నేను? సో మన దగ్గర మాస్టర్స్ ఉందండి, ఎంఏ మల్టీమీడియా. లైక్ మీకు ఫస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్ కామన్గా ఉంటుంది, ఇంకా లాస్ట్ 2 సెమిస్టర్స్లో మీకు కావాల్సిన సెగ్మెంట్ లైక్ యానిమేషనా, విఎఫ్ఎక్సా, గేమింగా, ఫిల్మ్ మేకింగా, యూ కెన్ మేక్ ఏ చాయిస్. లైక్ యుల్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ కెరియర్ ఓవర్ హియర్. రైట్. సో విఎఫ్ఎక్స్ లో కానివ్వండి, యానిమేషన్ లో కానివ్వండి, అలాగే గేమింగ్ లో కావచ్చు, ఎలాంటి కంపెనీలు ఎక్కువగా జాబ్ ఆఫర్ చేస్తాయి అంటారు? ఎలాంటి కంపెనీస్ లో జాబ్ ఎక్కువగా రావచ్చు? బేసికల్గా ఒక సెగ్మెంట్ అని కాదండి. ఇప్పుడు మనకు ఐటీ చూస్తే విప్రో, సత్యము, ఐ మీన్ మహీంద్రా, టెక్ మహీంద్రా కానీ, లేకపోతే అంటే లైక్ యూఐ డిజైనింగ్, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, దీస్ ఆర్ ద సెగ్మెంట్స్ వాట్ ఐటీ కంపెనీస్ విల్ యూజ్. ఇప్పుడు గేమింగ్ ఈజ్ కమింగ్, ఏఆర్ విఆర్ ఈజ్ కమింగ్ టు టేక్ అవే మోస్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్స్. అంటే మోర్ ఇమ్రెసివ్ టెక్నాలజీ. అంటే మనము ఈ లాక్డౌన్లో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేస్తూ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గ్రోసరీస్ అండ్ అమెజాన్ ఈస్ డెలివరింగ్ అస్, బట్ యుల్ ఫీల్ దట్ హ్యూమన్ టచ్ మిస్ అవుతున్నారని ఫీల్ అవుతారు. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికే నెక్స్ట్ కమింగ్ అప్ ఏఆర్ విఆర్ వుడ్ టేక్ ఓవర్ ద బిజినెస్. ఓకే. సో ఐఎస్ఏజీలో డిప్లొమా కానీ, గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి, ఫ్రెషర్స్ కానివ్వండి, ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ వాళ్ళకి కానీ, సో వాళ్ళకి సాలరీ ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు పర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్? యాన్యువల్ ఇన్కమ్ కన్నా ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ మంత్లీ వైజ్ చూసుకుంటే కనుక స్టార్టింగ్ రైట్ నౌ ఒక ఫ్రెషర్కి 18,000 to 20,000 అయితే ఉందండి. దాని తర్వాత మనకి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఇప్పుడు 4 years ఈ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో వన్ థింగ్ ఐ కెన్ సే దట్ యూ కాంట్ అంటే మీరు నాకు ఇంత శాలరీ కావాలి అని చెప్పేసి యూ కాంట్ డిమాండ్, యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాజ్ ఇట్స్ ఎ క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీ. క్రియేటివ్ ఇండస్ట్రీలో మనకి ఏమవుతుందంటే హౌ గుడ్ యూ ఆర్ విత్ క్రియేటివిటీ దట్ ఫాస్ట్ యూ విల్ గ్రో. సో మనకి ఒక 2-3 yearsలో ఐ హ్యావ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ గాట్ ఈవెన్ 80,000-90,000 ఆల్సో. సమ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ 1.5 lakh ఆల్సో. ఎందు గురించి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద డిజైనింగ్ స్కిల్స్. A person is there, okay, I don't want to name him, but he do awesome logo design and people are paying him 18 lakhs per annum. Especially మా దగ్గర ట్రైనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే అండి, వీ క్రియేట్ క్రియేటర్స్, దే ఆర్ మేడ్ లైక్ అన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సెటిల్ as freelancers and they demand huge. మీకు ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ యూ కెన్ బికమ్, మాకు ఫోటోగ్రఫీ క్లబ్స్ ఉన్నాయి, రకరకాలు ఉన్నాయి ఫ్రీలాన్స్లో, అండ్ దే ఛార్జ్ ఫ్రమ్ 1.5 lakh to 8.5 lakhs అండ్ ఇంట్లో ఉండే హ్యాపీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కాదు, దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ లైక్ సెల్ఫ్ మేడ్, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టిస్టిక్ యాడెడ్ విత్ టెక్నాలజీ. రైట్. కాల్ తీసుకున్నాను హైదరాబాద్ నుండి కోటేశ్వరరావు గారు. హలో. చెప్పండి సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. హలో. చెప్పండి సార్. కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పండి. సార్ మా బాబు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాశాడు. వాళ్ళకి దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్నది, బట్ మాకేమో దీని మీద అంత నాలెడ్జ్ లేదు. కెరీర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, డిప్లొమా నుంచి చేసి బెటరా లేకపోతే డిగ్రీ దీంట్లో చేస్తే బెటరా? ఓకే సార్, మీకు అక్కడ స్క్రోలింగ్లో ఒక మొబైల్ నెంబర్ కనిపిస్తుంటుందండి. మనకి 4 years గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. సో మనకి ఎవ్రీ టైం లైక్ మంత్లీ వన్స్ ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి ఆన్లైన్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే హీ కెన్ గెట్ ఎ సీట్. సో మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే దే విల్ గివ్ యూ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. బేసికల్గా మనకి మినిమం 60% ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్మీడియట్ అండి. వీళ్ళు ఇప్పటివరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు ముక్కును పెట్టుకొని చదవటం, పుస్తకాలు తిరిగేయటం, దిస్ ఈజ్ వాట్ దే హ్యావ్ లెర్న్డ్. బట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది, కలర్ఫుల్గా. ఐ మీన్ ఎప్పటికప్పుడు డ్రాయింగ్స్, పెయింటింగ్స్, ఇట్స్ వెరీ క్రియేటివ్. మనం రోజు చూసే వాటిని క్రియేటివ్గా ఎలా ఆలోచించి ఎలా చేయాలన్నది ఇట్ ఎగ్జైట్స్ ఎవ్రీ వన్. సో ఎప్పటికప్పుడు దాదాపు దే కవర్ అరౌండ్, అంటే అప్లికేషన్స్ చెప్పకూడదు, 64 సాఫ్ట్వేర్స్, 64 వేరియేషన్స్ కవర్ చేస్తారు. సో ఒక దాంట్లో మిస్ అయినా ఇంకో దాంట్లో ఓవర్కమ్ చేస్తారు. సో మీకు జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్ సీట్ వచ్చిన దాన్ని బట్టి లేకపోతే ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి జాయిన్ అవుతారు. జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకుంటారు. సో 4 years వేస్ట్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ అలా కాదు, మీకు ఫస్ట్ 2 years కామన్గా మీకు అన్ని సెగ్మెంట్స్ కవర్ అవుతూ మీకు నచ్చినది, మీకు దేని మీద కాన్ఫిడెన్స్ అయితే పెరుగుతుందో దాని మీద మీరు 3rd year నుంచి మీరు ఫోకస్ పెట్టచ్చు. యుల్ స్పెషలైజ్డ్ ఆన్ దట్ ఏరియా. సో యుల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగెస్ట్ ఫౌండేషన్ ఆన్ ఆల్ ద సెగ్మెంట్స్ అండ్ స్పెషలైజ్డ్ ఇన్ వన్ సెగ్మెంట్.
ఓకే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకొకటి అండి, మీరు అమౌంట్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. మనకి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి వీటి దగ్గర నుంచి సపోర్ట్ ఉంటుందండి, లోన్స్ వస్తాయి ఈ పర్టికులర్ దానిపైన. మీరు టెన్షన్ తీసుకోవక్కర్లేదు. మినిమం డాక్యుమెంట్స్తో యూ విల్ గెట్ ఏ లోన్ ఆల్సో. షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి. Sure. దిక్సూచి స్మాల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. ఐఎస్సిజి కాలేజ్ వారి మరొక ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. My name is Saurav Vijayata. I am studying right now at ISCG and this month is my graduation year. Here the atmosphere is like everyone is striving towards their dream. So there is a positive atmosphere here. I'm not the person I was first year. I've grown a lot. I've come to know about a lot of people. Professional wise, they taught me a lot. When I came here, I don't know anything about animation. But eventually, I came to know that okay, I can do anything. ISCG helped me, like they showed me some companies, I went for the interviews, and what I learned from the college, it helped me a lot in my job. It's not like a learning environment of just class. You can go around, have yourself, your own place, and even for the people who are in drawing and art and design. Initially, I was very scared of manual art, and then so I could build up on that on first year because of my faculty. Our college people really motivates us to do a specific amount of comics and cosplay. So we made that Groot, we made a lot of things like Iron Man and Deadpool, Gamora, Thanos. So we did a lot of things. సో రామకృష్ణ గారు, ప్రజెంట్ కార్టూన్స్ చూసినట్లయితే చోటా భీమ్ కావచ్చు, మోటు పట్లు, లిటిల్ గణేష్, ఆగి అండ్ ద కాక్రోచెస్, ఇవన్నీ మంచి ప్రేక్షక ఆదరణ చాలా వరకు పొందాయి. సో ఇలానే ఎవరైనా మంచి స్టోరీస్ తో కానీ స్క్రిప్ట్ తో కానీ వస్తే M&E ఇండస్ట్రీలో స్థానం ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు? హ్యూజ్ అండి. ఇప్పుడు మోటుపత్లు తీసుకుంటే మోటుపత్లు కానీ చోటా భీమ్ కానీ కేవలం ఇండియాలోనే కాదు, గ్లోబల్లీ దే ఆర్ బికమింగ్ ఒక మన ఇండియన్ ఐకాన్స్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మైటీ భీమ్ ఇట్ ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ బేబీ బాస్ ఇన్ నెట్ఫ్లిక్స్. సో కంటెంట్ ఎక్కడ ఎవరు చేశారన్నది కాదు, ఐ మీన్ బాగుంది అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఎవరైనా అప్రిషియేట్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అండ్ నిజంగా అట్లాంటి స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయా, మేము మీకు హెల్ప్ చేయడం కాదు, మీరు మాకు చాలా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ప్లీజ్ కమ్. I mean, we can produce content at very cost-effective way and tell the story to the world. That is what we need. మరి కాల్ తీసుకున్నాండి. లోకేష్ గారు. హలో లోకేష్ గారు, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. హలో, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి లోకేష్, చెప్పండి సార్. నేను ఇప్పుడు 10th గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది. ఓకే, చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు నా 10th గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడు అయిపోతుంది సార్. ఓకే, అదే నేను యానిమేషన్ లో ఆ కోర్స్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, మా వైపు నుంచి సజెషన్ ఏంటంటేనమ్మా, 10th తర్వాత కన్నా ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అయితే నువ్వు 4 years గ్రాడ్యుయేషన్ చేయొచ్చు, మంచి కెరియర్ ఉంటుంది, పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో కానీ ఏదైనా సరే అవకాశాలు బాగుంటాయి. లేదు ఇంటర్మీడియట్ నేను చేయలేను అంటే మేము ఒక డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇస్తాం, 1 year ప్రోగ్రాము. బట్ నేనైతే పర్సనల్గా నేను సజెస్ట్ చేయను. బట్ అవకాశం లేని వాళ్ళకి, ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి లేకపోతే గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళకి, ఇఫ్ దే వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ కెరియర్, ఓన్లీ దట్ డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దేర్. అది డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ కూడా వి గివ్ 100% జాబ్ గ్యారంటీ ఆన్ అగ్రిమెంట్. మిగతా గ్రాడ్యుయేషన్కి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి ఇవ్వం, కానీ డిప్లొమాకి ఇస్తాం. సో సీరియస్గా కమిటెడ్గా చేయాలి అంటే ఎస్, యు ఆర్ ఫ్రీ. మీరు ఆ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే దే విల్ హెల్ప్ యూ. రైట్. సో హాలీవుడ్ మూవీస్ చూసినట్లయితే స్పైడర్ మ్యాన్ కావచ్చు, కెప్టెన్ అమెరికా కావచ్చు, హల్క్, డేర్ డెవిల్, ఇలాంటి మూవీస్ అన్నిట్లో VFX యానిమేషన్ చాలా పెద్ద పాత్ర పోషించాయి. అలాగే $millions కూడా వాళ్ళకి ఇన్కమ్ కూడా వచ్చింది. సో మరి యానిమేషన్ కానీ VFX పాత్ర ఎలా ఉండొచ్చు అంటారు? ఇప్పుడు మనకి మీరు అన్నట్టుగా హల్క్ మూవీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు హల్క్ ఎప్పుడైతే మనకి దేనైనా పగలగొట్టడం కానీ, హీఈస్ జంపింగ్ ఎవ్రీవేర్. సో అటువంటివి జరిగినప్పుడు తన చేతిలో ఏవైతే డ్యామేజెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ VFX నుంచే చేయాలండి. VFX లేకుండా రియల్గా చేయడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్.
ఇఫ్ యూ టేక్ స్పైడర్ మ్యాన్ విల్ జంప్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద బిల్డింగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అట్లాంటి అప్పుడు మనకి ఒక రియల్ పర్సన్ని అంత రిస్క్ తీసుకోలేము. ఇప్పుడు మీకు జంగిల్ బుక్ తీసుకోండి, దాంట్లో అన్ని యానిమల్స్ని ఇప్పుడు షూట్ చేయడానికి ఎక్కడ పర్మిషన్ లేదు, వీ కాంట్ డూ ఇట్ ఆల్సో. సో దానికి కూడా మొత్తం అంతా కూడా మనము సీజీలో క్రియేట్ చేయాల్సిందే. అంటే ఎంత హైపర్ రియలిస్టిక్గా క్రియేట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటే మనకి ఈవెన్ అది రియలా లేదు అంటే డూప్లికేటా సీజీ క్రియేటెడా అన్నది కూడా ఎవ్రీ వన్ ఆర్ డౌటింగ్. సో దాట్ ఫార్ ఆ టెక్నాలజీ ఈజ్ దేర్. సో ఆ పరంగా మనకి ఎనీ మూవీ ఏది చూసినా సరే విఎఫ్ఎక్స్ లేనిది ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఎవరికి కూడా నచ్చట్లేదు. పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ ఏ సింగిల్ మూవీ వితౌట్ విఎఫ్ఎక్స్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ ఆర్ హాలీవుడ్, ఎనీవేర్. ఓకే, సో అలాంటి సినిమాల్లో పని చేయాలి అంటే మన ఇండియాలో చేసే కోర్సెస్ సరిపోతాయి అంటారా? ఇంకేదన్నా ఎక్స్ట్రా ఎడ్యుకేషన్ ఏమైనా కావాలి అంటారా? యాక్చువల్గా అండి వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 6 టాప్ యూనివర్సిటీస్తో టైప్ ఉన్నాయి. షెరిడన్, అకాడమీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, different but mana students they go over there to do top up diploma only for the sake of entering into the country or to get into jobs. Mostly graduation chesina vallaki అవసరం లేదండి, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాదు, ఏం అవసరం లేదు. దే కెన్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ కెరియర్. కానీ ప్రపంచాన్ని చూడాలి అంటే మాత్రమే దే ఆర్ ఫ్రీ టు గో అండ్ దే కెన్ సర్వైవ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత M&E ఇండస్ట్రీలోనే ఉండాలా, ఐటీ సెక్టర్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు అంటారు? ఒకవేళ ఐటీ సెక్టర్లో ఉంటే ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి వీళ్ళకి? ఐటీ సెక్టర్లో కూడా వెళ్ళొచ్చండి. ఉట్టి యానిమేషన్ అనేదే కాదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ విప్రో, అమెజాన్, ఇప్పుడు అమెజాన్లో మనకి ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ సేల్ గురించి అని చెప్పేసి పెడుతున్నారో అవన్నీ కూడా మనకి సీజీలో క్రియేట్ చేసి పెట్టాల్సిందే. దాంట్లో కూడా యానిమేషన్ పైన చాలా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఇంతకుముందు వాళ్ళు ఏదైనా సరే అడ్వర్టైజ్మెంట్ గురించి కానీ ఏదైనా ప్రోమో చేయాలి, ఎనీథింగ్ దే యూస్ టు హైర్ సమ్ వన్ ఆర్ బయటికి ఏదైనా ఇవ్వాల్సి వచ్చేది. కానీ రైట్ నో దే ఆర్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ పర్టికులర్ థింగ్స్. వాళ్ళ స్టూడియో ఇప్పుడు మనకి అమెజాన్లో ఉన్నారు, విప్రోలో కూడా ఉన్నారు, మహీంద్రా తీసుకోవచ్చు మీరు. సో ఎవ్రీవేర్ ఈవెన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఆల్సో ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ యానిమేషన్. సో మల్టీమీడియా కోర్స్ చేసిన వారికి, సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ చేసిన వారికి తేడా ఏంటి అంటారు? చాలా తేడా ఉంటుందండి. అంటే మనం అలా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేము. మామూలుగా ఇంజనీరింగ్ కానీ మిగతా కోర్సెస్ చూస్తే మోర్ ఆఫ్ ఎ బుకిష్ అంటే ఒక రోజు క్లాస్కి రాకపోయినా సరే, లేకపోతే ఒక సబ్జెక్ట్ సరిగ్గా కవర్ కాకపోయినా సరే యూ లూజ్ ఇంట్రెస్ట్. చదవాలి ముక్కును పెట్టుకొని ఎగ్జామ్స్ రాయటం. ఇక్కడ అలా కాదండి, ఎవ్రీ డే ఒక డిఫరెంట్ అవుట్పుట్. ఐ మీన్ యుల్ బీ ఎగ్జైటెడ్ టు డూ దట్ అండ్ అది అప్రిషియేట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరు రికగ్నైజ్ చేస్తారు. అదే సాఫ్ట్వేర్లో మీరు కోడ్ చేస్తే వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ కెన్ రికగ్నైజ్. కానీ ఇక్కడ ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైటింగ్. ఏ వర్క్ చేసినా సరే దానికి అవుట్పుట్ ఉంటుంది, అప్రిషియేషన్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఫీల్. ఇప్పుడు గేమింగ్, మీరు చేసిన గేమ్ని ఒక 10 మంది ఆడితే హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇట్? సో మీరు వేరే వాళ్ళు చేసింది మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు, అలానే మీరు కూడా వేరే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఓకే, సో క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ ISG కాలేజ్లో? యా, ఉంటుందండి. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి 2 times ఉంటుందండి కాలేజ్లో. వన్ ఈజ్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ BA వాళ్ళు బయటికి వచ్చినప్పుడు అండ్ మాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు. సో ఆ టైంలో మనకి కంపెనీస్ వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఎక్సెంట్రిక్స్ ఉంది, మనకి డీనెగ్ ఉంది, డిజిటల్ డొమైన్ ఉంది. వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తారు. బట్ ఈవెన్ దట్ పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ నాట్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ IACGNC అని కాదు, గ్లోబల్గా అందరికీ మనం ఛాన్స్ ఇస్తాము. అండ్ అక్కడ వాళ్ళు చాలా మంది యాక్చువల్గా పెద్ద కంపెనీలు వాళ్ళు పర్సనల్గా వచ్చి మన క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తుంటారండి, ప్రొఫెషనల్స్కి మన స్టూడెంట్స్కి. అండ్ మాకు ప్లేస్మెంట్ కేవలం పాస్ అయ్యేటప్పుడే కాదు, ఈవెన్ 10 years అబోవ్ పాస్ అంటే మా అల్యూమినీ వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ ఎ గ్రూప్. ఎప్పుడు అవకాశాలు ఉన్నా సరే వీ కీప్ పోస్టింగ్ ఓవర్ దేర్. సో మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మోర్ డిమాండ్ అనమాట. రైట్, థ్యాంక్ యూ రామకృష్ణ గారు, థ్యాంక్ యూ బాలకృష్ణ గారు. యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ గురించి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అలాగే ISCG కాలేజ్